हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर जागबंधन हरा पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न 1 बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाची शून्य स्थान पूरण कर। नवजुगर डैश मानकु जागी उठिबा पई कुहा जायछि। एथिर सठिक उत्तर हबो तरुण। नवजुगर तरुण मानकु जागी उठिबा पई कुहा जायछि। 2 नंबर ठीक उत्तरटी बाची पाद पूरण कर। लक्ष्य जीवन खेलाओ डैश एटा हबो आलोक धारा। लक्ष्य जीवन खेलाओ आलोक धारा। 3 नंबर संचित क्यों पद। संचित हेउछि विशेषण पद। 4 नंबर क्योंटी तिमिरर प्रतिशब्द हेबो लेख। क्योंटी हबो अंधार। तिमिरर प्रतिशब्द हेउछि अंधार। प्रश्न 5 तंद्रापरस क्यों समास। तंद्रापरस हेउछि षष्ठी तत्पुरुष समास। 6 नंबर भुवन एहीपरि अन प्रत्यय लागिथिबा 3टी शब्द लेख। सेहिपरि कोन हबो पठन गमन दर्शन। 7 नंबर निर्झर शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हबो। क नंबर ऑप्शन हेइबो सठिक उत्तर। नियुक्त झर समान निर्झर। क्षुद्र उत्तरमूलक 8 नंबर बंधनहरा क्यों मानक उद्देश्य रे कुहा जायछि। उत्तर बंधनहरा नवीन जुगर तरुण मानक उद्देश्य रे कुहा जायछि। 9 नंबर क्योंठारे आलोक धारा खेलाइबाकू कवि कहिसंती। उत्तर लक्ष्य जीवन रे आलोक धारा खेलाइबाकू कवि कहिसंती। 10 नंबर कवि कौन लुप्त हेबाकू कहिसंती। उत्तर जाति उपजाति लुप्त हेबाकू कवि कहिसंती। 11 नंबर कहार शंखध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो। एथर उत्तर हबो महामानवर शंखध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन केउठारे अमर गान गाइबा पई कवि कहिसंती। उत्तर मृत्युर द्वार रे अमर गान गाइबा पई कवि कहिसंती। 13 नंबर तिमिर कारा भांगी देबा कथा कवि काहेकि कहिसंती। काहेकि ना मानव मुंडरू संचित अपमान पोछि देई तिमिर कारा भांगी देबा कथा कवि कहिसंती। 14 नंबर मरु पथरे कवि कौन सृष्टि करिबाकू कहिसंती। उत्तर मरुपथरे निर्झर बा झरणा सृष्टि करिबाकू कवि कहिसंती। 15 नंबर सम्मुखे तब तब एठारे कहा उद्देश्य रे कुहा जायछि। उत्तर तब एठारे नुआ जुगर युवगोष्ठी मानक उद्देश्य रे कुहा जायछि। 16 नंबर भुवन सारा हसाइबा पई कौन भिन्न करिबाकू कुहा जायछि। उत्तर भुवन सारा हसाइबा पई तंद्रापरस भिन्न करिबाकू कुहा जायछि। 17 नंबर भविष्यतर तरुण माने कौन कले जागी उठिबे बोली कवि कहिसंती। उत्तर अतीतर दुर्बल जीवन को चिरी देले भविष्यतरे तरुण माने जागी उठिबे बोली कवि कहिसंती। 18 नंबर विजयर माला घेनिबा पूर्वरु कौन हेउ बोली कवि कहिसंती। उत्तर विजयर माला घेनिबा पूर्वरु सबु अर्गल भांगी पड़ू बोली कवि कहिसंती। सप्रसंग सरलार्थ 19 नंबर मरण द्वारे चरण अरपी गाँव अमर गान पोछि दियो आजी मानव शिरसु संचित अपमान। यार आमे सरलार्थ लिखिबा मरण डट 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 अपमान। उक्त पद्यांशटी जागबंधन हरा शीर्षक कवितारू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कवि अनंत पट्टनायक मानववादी चिंताधारार परिचय प्रदान करिसंती। साम्यवादी चिंताधारार स्रष्टा भावरे कवि एक वैप्लविक आह्वान शुणाइछंती। समस्त बाधा बंधनरू मुक्त नवीन जुगर तरुण मानंकु से शोषित पई संवेदनशील हेबाकू प्रेरणा प्रदान करिसंती। सेमाने मृत्युर द्वार रे पदपात करी अमर गान गाई
ମାନବ ମସ୍ତକରୁ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରାପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଭିନ୍ନ ... ସାରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଥାପି ଅମର ଗାନ ଗାଇବାକୁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମରୁ ପଥରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରି କୋଟି ଅନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଦୀପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଥିବା ବାଧା ବନ୍ଧନକୁ ଦୂର କରି ତନ୍ଦ୍ରାପରଶକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିୟର ମାଳା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଭାଜି ... ମାଳା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରୁଣ ପ୍ରାଣକୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନହରା ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଚିରି ସେମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ରଥ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ, ଯାବତୀୟ ଅର୍ଗଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜୟର ମାଳା ଘେନନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। 22 ନମ୍ବର ଏକ ସାର୍ଥକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଭାବରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାର ମର୍ମ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ମାର୍କ୍ସୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଭାବେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୁପରିଚିତ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନାମରେ ଗଠିତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉଦ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା। କବିତାଟିରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ଓ ତରୁଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କବି କଣ୍ଠରେ ଭରି ରହିଛି ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ। କାରଣ ସେହିମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧନହରା। ସେମାନଙ୍କର ଧମନୀରେ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶତସିଂହର ଉଦ୍ଦାମତା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ ଉନ୍ମାଦନା। ସମସ୍ତ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ଅଚିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କବି ସେହି ବନ୍ଧନହରା ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଗ୍ନେୟ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଚଳିତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟଶୀଳ ପରମ୍ପରା ପୀଡ଼ିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଜମିଦାର ଓ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଦିନମଜୁରିଆ, ଖଟିଖିଆ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଯେପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦରଦୀ କବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେହି ଅସହାୟ ନିଃସ୍ୱ ଜନ ହୃଦୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଅନ୍ଧାନୁସରିତ ଗତାନୁଗତିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବକ୍ଷର ଶୋଣିତକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଗଭୀର ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ କବି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜପତିମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି,
ଭଣ୍ଡ ଧର୍ମଜାୟକମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନାମରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତଥା ହୀନ ଜାତି ପ୍ରଥାର କୁସଂସ୍କାର ବ୍ୟୁହ ତଳେ ଦେଶ ଓ ଦଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ଆଦି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହବ ଆଗ୍ନେୟ ଶପଥ। କବିଙ୍କ ମତରେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମେହନତି, ମଜଦୁର ସମାଜ ଅବହେଳିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତରେ ରହି ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମରୁରେ ମାନବିକତାର ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ଧାନୀର ସନ୍ଧାନ ପଥ ସଦା କଣ୍ଟକିତ। ସନ୍ଧାନ ପଥ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାୟାମୋହ ମମତା ବନ୍ଧନ ଅବଶ୍ୟ କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମାୟା ମମତାର ସେହି ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁ ଛିନ୍ନ କରି ବିଶ୍ୱମାନବର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଜନତାର ପ୍ରାଣରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାମୋହକୁ ତନ୍ଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶ ଭାବେ ତୁଳନା କରି ତାହାକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କବିତାଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନୀ କବିତା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। 23 ନମ୍ବର। ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଚାର କର। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ସାମ୍ୟବାଦ ପରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କବି ତାଙ୍କ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଛନ୍ଦର ଏକ ନବୀନ ଶକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେଇ ନବଯୁଗର ତରୁଣ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଯୁଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରି ରହିଛି ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା, ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଶିଖା, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଅବାନ୍ତର, କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଦି କବିତା ସଂକଳନ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ସମୟର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ସର୍ବସ୍ୱ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ରହିଛି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଆହ୍ୱାନ। କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ଧନୀ ନିର୍ଧନ, ଶୋଷକ ଶୋଷିତର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଉଗ୍ର। ସମାଜ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ। କବିତାରେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱର କବିଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚାୟକ। କେବଳ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କିତ ସମୟର ପରିଷ୍କରଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି। ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରୁ ଅଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ, ଯୁଦ୍ଧ, ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଚାର କବିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶ। ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତରୁଣବର୍ଗ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ କବିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ କବିତାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ବୋଧନୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜମିଦାର, ଧନୀ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଦିନମଜୁରିଆମାନଙ୍କ ଅସହାୟ, ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କବିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସାମନ୍ତବାଦୀମାନଙ୍କ ସେବାକାରୀ ଭାବେ ଜୀବନାତିବାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଚିର ତିମିରିତ ରହି ଆସିଛି। ସମାଜର ତରୁଣମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ପରମ୍ପରା ସର୍ବସ୍ୱ ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଉଦ୍ଦାମତାର ଶୋଣିତ ମାଂସପେଶୀରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ସମାଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସାଜି ଯେଉଁ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ସାଜି ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମେହନତି
ମଜଦୁରମାନଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ନବଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଗତିକାମୀ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ରକ୍ତପାତ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମରଣକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ତୁଙ୍ଗ ଶୈଳ ଶିଖର ଅତଳ ଅନନ୍ତ ସାଗର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅତୀତର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ସର୍ବସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଧାରାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଗତି ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକାମୀ ରଥଚକ ତଳେ ନିଖିଳ ଜନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅବଶ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଡ଼ାଇବେ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା। ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶୋଭା ପାଇବ ସଫଳତାର ଜୟମାଲ୍ୟ। ଏହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭରା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆଶାବାଦୀ କବି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାଗ ବନ୍ଧନହରା କବିତାରେ ବନ୍ଧନରାଜିକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଶୁଣାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗ ବନ୍ଧନହରା ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ରଚୟିତା ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ମାର୍କ୍ସୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ରକ୍ତଶିଖା ଛାଇର ଛିଟା ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା ଆଦି କବିତା ସଂକଳନ କବିଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ତରୁଣ ଯୁବଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କବି ପ୍ରାଚୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରମ୍ପରା ସର୍ବସ୍ୱ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଜର ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଓ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆଗଭର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋଭାବକୁ ପରିହାର କରି ସାଧାରଣ ଜନତାର ଗାଥା ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିମୁକ୍ତ କରାଇବା, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ସର୍ବହରା ଜନତାକୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ସୁବିଧାବାଦୀ ସମାଜପତିଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ନୂତନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆନ୍ତରିକତା କବିତାରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ସମାଜରୁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରି ତଥା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କବି। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କବିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଏସବୁର ଅବସାନ ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆଗଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ ନୂତନ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପୀ। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ସହଜଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, କବି ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନୀ ଜମିଦାର ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଛଳନା ଶଠତା ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସଂଘର୍ଷ ଓ ରକ୍ତପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମରଣକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସମାଜର ଶୋଷିତ ଲାଞ୍ଛିତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚିର ତିମିରିତ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନରେ ଅତିଷ୍ଠ ସର୍ବହରା ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଜ୍ର ଶପଥ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ୟବାଦର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ମାନବବାଦୀ ଚେତନାର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସାଜିଥିବା ମାୟାମୋହର ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମାୟା ମମତା ରୂପୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଲେ ସେମାନେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋହମାୟାର ତନ୍ଦ୍ରାସ୍ପର୍ଶରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ନିଷ୍ଫଳ ଜନମାନସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ରଥକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଗତିର ସେହି ରଥ ଚକ ତଳେ ଶୋଷିତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବେଦନା ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେବ।